Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken, İğtanim khamsan qabla khamsin. Beş narsa kelmesinden ilik, beş narsa turunda qaygırdı. Hayataka qabla mevtik. Ölümünden alda terik bulağını qaygırdı. Ve sihhataka qabla sakamik. Şirli bulağından alda selametliğini qaygırdı. Ve faragaka qabla şugulik. Meşgul bulağından alda boş bulağını qaygırdı. Ve şebabaka qabla haramik. Qartlığın kilgenşe kadar yaşlılığını qaygırdı. Ve ghinaka qabla faqrik. Fakirliğinden alda boy bulağını qaygırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge beş narsenin ehemmiyeti turunda anlatkan. Birincisi, ölümünden alda tirikliğinde qaygırdı degen. Yani şu dünya turmuşun özümüzün faydabız için kullanı degen mağanada. Faydabız için degeni indi baritik bu dünyada gana tugul fayda. Indi ahiretke de fayda erişsin degen mağanada. Biz indi bu dünyaya kilgenbiz, meger indi yaşav bizden vakıtlışa devam ete. Allah-u Teala bilgilergen vakit kilip jitse, eceli biz kilip jitse biz uleşekmiz. Buna şu turmuşunu, fani dünyanı bizge indi boşqa ötkermeske kireng. Allah-u Teala'nın koşkanların ötep, tıygandan tıyılıp yaşasak, demek biz ölümge ezirlendik degen söz. Meger öldüyken biz elbette birinçikte özümüzün hallerimizni özgerte almayacakmız. Kişi öle, hem elbette anları ol Allah karşında cevap verecek, bu dünyada kılgan işleri, gamelleri için. Meger indi isen vakitimizde biz özümüzün hallerimizni özgerte alabız. Indi ölüm kilgen vakitta bütünüsü de anlayacak, hem ukineşek, imansız kişi niye imanға kilmedim deyip, indi imanlı kişi niye izgilikni kübrek işlemedim deyip, ukinir. Şuğa da cemaat, ukinmesi için bizge, tirik bulgan vakitta ölümge ezirlenerek gerek. Indi ezirlenu nerseden ibaret? Demek, dinde bulav, vaktinde namazlar oku, urazalarımızı tutu, eğer de indi boy bulsak, zekatin tulav, hacim kalav, hem başka mümkün bulgan izgiliklerini işlev. Her olaylı fırsat gelip çıkan sayın kübrek yokşuluklar işlerge tırışın. Bu bulayında tirikligimiz, ölüm bizden alda, tirikligimizni qaygırtı. Anar ikincisi, şirli bulağından alda selametliğini qaygır degen. Eğer de kişi selamet iken ol kübrek izgilikler işleyala. Selamet kişi, mesela namazlarında tulasınca rukuların, secdelerin kılala. Eğer de indi şirlep gitse, ol hatta indi namazında jirine jitkirip ötey almağı mümkün. Şoğa da Müslüman kişiye özünün selametliği turunda qaygırtıra gerek. Özünün sıhhatına, selametliğine zarar getiren turgan nerselerden yirak bularga. Mesela aşağıga kilgende Müslüman ol көп etip aşamay. Her nersede ol ortalıkta tura. Mesela rizıkni işten birge bölerek gerek. Yani aşkazanını işten birilişke bölerek gerek. Aşağı vakitte. Birincisi rizıkka, ikincisi suğa, üçüncüsü indi boş kaldırıq, qaralğandır.
Шушындый гади генә нәрсәләр ул безгә сәламәт булырга ярдәм итә. Шулай ук инде, мәсәлән, активрак булырга, күбрәк йөрергә, хәрәкәт итәргә. Аллаһу Тәгалә бу дөньяга безне сәламәт итеп яраткан. Сәламәтлек ул бер аманаттыр. Безгә ышанып тапшырылган нәрсә. Димәк, безгә аны сакларга кирәк. Мөмкин кадәр. Теге ислам динендә, әлбәттә, сәламәтлеккә зур игътибар бирелә. Әлбәттә, инде мөселман кеше намаз укый, уразалар тота, ләкин булар гына инде сәламәтлекне сакларга җитмәү мөмкин. Шуңа да башка ниндидер спорт белән шөгыльләнә. Һәм үзенә зарар килгән нәрсәләрдән ерак була. Мәсәлән, бүгенге көндә төрле ясалма ризыклар бар, төрле химикатлар кушылган ризыклар бар. Ризыкка килгәндә дә Аллаһ Тәгалә әйткән бит Коръәндә: "Без сезне ризыкландырган яхшы ризыкларны ашагыз" дигән. Яхшы димәк, файдалы һәм хәләл дигәнне аңлата. Шуңа да, әлбәттә, ризыкка килгәндә ул сыйфатлырак булсын, табигырак булсын, ниндидер ясалма әйберләрдән ерак. Һәм менә шушы гади генә нәрсәләрне белсә һәм аларны тотса, инде иншалла ул сәламәт булачак. Сәламәт булды икән, димәк, күбрәк Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кыла алачак дигәнне аңлата. Шулай инде чирләп китсә, ул инде давалану чараларын эзли. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән юллар белән, ысуллар белән үзен даваларга тырыша. Аннары өченчесе, буш булуыңнан алда, мәшгуль булуыңнан алда буш булуыңны кайгыр дигән. Һәрбер кешенең буш вакыты бар. Менә шушы буш вакытны безгә аны исраф итәргә кирәкми. Кайбер кешеләр вакытларын исраф итәләр, бушка үткәрәләр, бер файдасызга үткәрәләр. Инде ул вакыт шундый нәрсә, ничек үткәрсәң дә шулай үтә дә китә. Мәсәлән, сез монда якшәмбе укуларына йөрисез, ләкин башкалар инде ул вакытны үзләренчә сарыф итәләр. Кемдер инде телевизор карау белән мәшгуль, кемдер инде башка ниндидер нәрсә эшли. Инде гомумән бүгенге көндә компьютерда утыру нык таралган бит инде. Ләкин әлхәмдүлилләһ, сез үзегез турында әйтә аласыз: "Бүген мин вакытымны бушка үткәрмәдем" дип. Димәк, әлхәмдүлилләһ, ахиратыгыз өчен файдалы нәрсәләр белән шөгыльләндегез. Дин өйрәндегез. Әлбәттә, инде менә аның нәтиҗәсен сез күрәчәксез иншалла ахиратта. Аннары мөселман кеше дөрес итеп вакытын бүлә. Кайбер кешеләр бер нәрсәгә дә өлгерә алмыйлар. Аның сәбәбе вакытларын дөрес итеп бүлмәү. Һәм шулай ук инде белергә кирәк, тәүлектә 24 саат бар. Әгәр 24 саат булса да, Аллаһ Тәгалә безгә бары тик 5 вакыт намазны гына фарыз иткән. Һәм менә шушы намазлар уку вакытында Аллаһ Тәгалә кушканнар үтәү тыйганнан тыйлу ул вакытыбызга бәрәкәт китерә. Әгәр дә вакытның бәрәкәте юк икән, ул инде аннан бернинди дә файда килми. Теге кайберләр уйлыйлар, намаз укып та вакытымды үткәрәм ди. Ләкин шунлыкта бу инде шайтанның бер кыткысы гына. Чөнки вакыт һәм бөтен нәрсә Аллаһ Тәгаләгә буйсына. Аллаһ Тәгалә
bütün нәрсәне барлыкка китергән. Шулай булгачлан Аллаһ Тәгаләгә итаат итүдән баш тартып, намазны калдырып, ниндидер нәрсәгә ирешеп булмый, һәм умман ул вакытлыча нәрсәгә ирештем дип уйласа да, әлбәттә икенче яктан аңа инде зарар килә. Ул үзенең әхиретенә зарар китерә иң монысы. Аннары картлыгыннан элек яшь булуны кайгыр дигән. Инде әлбәттә бөтенебез дә картаячакбыз. Картайсак инде күп нәрсәләрне эшләп булмый. Һәм инде без яшьлегебезне искә төшерәбез. Менә мин яшь чакта ди, нинди көчле идем, ныклы идем дип, таза идем дип әйтәбез. Әлбәттә анысы шулай, бөтенебез дә картаябыз. Монда утыручыларның кайберләре инде хәзер дә, әлеге көндә дә яшь түгел дип әйтик. Мәгәр шушы яшьлекне мөмкин кадәр тулырак файдаланып каларга кирәк. Чөнки әгәр дә кеше яшь вакытта дингә килә икән, бу бигрәк тә яхшы була. Шулай кайберләр әйтәләр, картайгач тинде, пенсияга чыккач та мин килермен дингә ди, намазга басырмын дип уйлый. Ләкин ихтимал андый кеше бөтенләй дингә килә дә алмас. Чөнки яшәү дәврендә кеше төрле гамәлләр кыла. Ул гамәлләр бөтенесе дә изге түгел әлбәттә. Шулай бит, харам гамәлләрне дә эшли, гөнаһлар да кыла. Мәгәр менә шушы гөнаһлар, алар эссез үтми, кешенең күңелендә эз калдыра. Кешенең гөнаһ кыла торгач, кешенең күңеле карая, күңеле ката, аннары инде аңа иман нуры керми башлый. Шуңа да яшь булсак, яшь вакытта дингә килүе күпкә җиңелрәк, кешенең күңеле саф булган вакытта, һәм инде дин өйрәнүгә килгәндә аның зиһене дә яхшырак була, аңа укуы да җайлырак була. Менә шул мәгънәдә яшьлегеңне кайгыр дигәнне. Ягъни яшьлегеңне бушка үткәрмә дигән мәгънәдә. Чөнки яшьтән үк дингә килсәң дә, синең шулай ук тормышың, дөньяң дәвам итәчәк, дөньяң барачак. Теге дингә килү, дөньяны калдыру дигәнне аңлатмый бит әле. Бары тик шушы Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәү дигән мәгънәдә. Вакыты килеп җитте икән, намазын укып аласың. Рамазан ае килде икән, уразасын тотасың. Харамлардан тыеласың, күбрәк изгелекләр эшләргә тырышасың. Бит дин бөтенләй кешене теге бөтен яктан кысып бетерми бит инде ул. Аңа яшәргә мөмкинлек калдырмыйча дип, кайберләр уйлыйлар бит инде. Менә ди, дингә килсәм, бик авыр булыр ди. Мин дингә килә алмыйм ди, үземнең ошо өйрәнгән ниндидер тыйган нәрсәләрне калдыра алмыйм дип уйлый инде. Ләкин әлбәттә менә шушындай кеше дингә килмичә картайып, картлык көненә кадәр барып та җитүе мөмкин. Аллаһ Тәгалә гомер бирсә, аннары инде ул бик теләсә дә дингә килә алмый, аяклары тартмый аның мәчеткә. Чөнки менә шушы гомер буе кылган гөнаһлары аңа инде аны бәйләп тота, аны җибәрми. Әлбәттә, Аллаһның рәхмәте киң. Ул шушы иман дигән нәрсәне бөтен кешеләргә дә бирү мөмкин. Кеше яшь вакытында да туры юлга басу ихтимал, урта яшьтә дә, олы яшьтә дә. Кемгә Аллаһ Тәгалә ничек бирә? Ләкин инде менә
Ошо яшьләр турында без кайгыртырга тиешбез. Үзебезнең балаларыбызны, оныкларыбызны чакырырга, өндерергә. Чөнки дин бит инде ул яхшы нәрсә. Динле булу ул зур мөмкинлекләр бирә кешегә. Димәк, бу кеше бары тик дөнья өчен генә яшәми, үзенең ахирәтен дә онытмый дигән мәгънәдә. Менә шул, димәк. Аннары бишенчесе, фәкыйрь булуыңнан элек байлыгыңны кайгырт дигән. Моны ничек аңларга соң? Әлбәттә, кайбер кешеләр бай, икенчеләре урта хәлле, өченчеләре ярлы. Менә әгәр дә кеше бай булса, инде димәк ул бай гына түгел, динне дә аңласа, ул инде байлыгыннан үзенә, ахирәте өчен файда эшли ала. Шушы байлыгын беренчедән Аллаһ кушкан, фарыз иткән зәкатын түли ала. Шулай ук нәфил садакалар бирә ала. Кемгәдер ярдәм итә ала. Булыша ала. Һәм әлбәттә, менә бу үзенең малын Аллаһ Тәгалә юлында сарыф итү өчен Аллаһ Тәгалә аңа әҗер, савап язачак. Димәк, ул үзенең байлыгыннан бу дөнья өчен генә файда түгел, файданы ахирәт өчен дә эшләде дигән сүз була. Мәгәр инде бу кешенең байлыгы юкка чыкса, киридән ярлы булып китсә, ул вакытта инде ярлы кеше мондай дәрәҗәдә үк әлбәттә байлыгыннан, акчасыннан файда күрә алмый. Чөнки аның акчасы үзенә генә җитә. Ихтимал, үзенә дә җитмидер җитәрлек дәрәҗәдә. Шуның өчен дә җәмәгать, әгәр дә байлык бар икән, безгә аннан аның турында кайгыртырга кирәк. Фәкыйрлек килгәнчә кадәр. Байлык безнең кулда икән, димәк, мөмкин кадәр ул байлык безнең файдага эшләсен. Безнең файдага дигәне инде дөнья өчен генә түгел, ахирәт өчен дә. Чөнки беренчедән безнең байлыгыбыз бетү мөмкин. Икенчедән үлүебез мөмкин. Үлсәк тә ул байлык безнеке булмаячак бөтенләй. Ул байлыктан димәк без үзебезгә файда китерә алмаячакбыз дигәнне аңлата. Әгәр дә кеше үлсә. Әлбәттә, менә шушындай кыска гына хадистә Пәйгамбәр алейхиссалам безгә бик тә әһәмиятле нәрсәләр турында аңлаткан. Димәк, без безгә буларны истә тотырга кирәк. Үлемнән алда тереклегебезне кайгыртырга, ширле булуыбыздан элек сәламәтлегебезне кайгыртырга, мәшгуль булуыбыздан алда буш булуыбызны кайгыртырга, картлык килгәнче яшьлек турында кайгыртырга, һәм фәкыйрлек килгәнче байлык турында кайгыртырга, байлыгыбыз турында кайгыртырга. Аллаһ Тәгалә барчаларыбызга да иман байлыкларын насыйп итсен. Хәерле һәм файдалы гыйлемнәр алып, ошо гыйлемнәр белән гамәл кылырга насыйп әйләсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.